எல்லாரும் கதை கேட்க தயாராயிட்டீங்களா? Are you all ready to listen to a story? இன்றைக்கான வேத வசனத்தையும் கதையும் பார்ப்போமா? Shall we see today's Bible verse and a story? முதலில் கதையை நான் ஆங்கிலத்தில் கூறிவிட்டு பின்பு தமிழில் கூறுகிறேன். First I will say the story in English, then in Tamil. Are we speaking whatever we think immediately, or are we analyzing and then only speaking? People used to say, don't trust what you see or what you hear. You have to investigate finally to know the truth. So until then, we should not pass any comments or talk anything. We should wait to know the truth. Once we wait, the words that come out from our mouth will be kind and also good. Let us see what the Bible says. James 1:19 says, "Therefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath." You have to be slow to speak and slow to wrath. Yes, when you are slow to listen, you will be slow to speak and also slow to get angry. We have to analyze, then only get angry or speak. It was a wedding function and it was taking place in a church. As by tradition, the person who conducts the wedding used to ask the congregation whether there is any problem or is there any issue in the case that the bride and the groom should not get married. And a few minutes will be given for the congregation to say what they feel. And if they don't say it, then they should never talk about it. In a wedding function that was happening in a church, the same was happening. The person conducting the wedding asked, "Does the congregation have any issue in uniting the bride and the groom?" There was pin drop silence in the church. Suddenly, a lady from the last row stood up with a baby in her hand and started walking towards the altar. Everyone were baffled. They were looking at her and they were looking at the going to be married couple also. Nobody could understand anything. The lady carried the little baby in her arms and started walking towards the altar. The groom's mother did not know what was happening. She fainted and people started speaking about the lady who was going to the altar. And the bride got suddenly angry. She removed her garland and started beating the groom, saying, "You are a cheat. You tried to cheat me. You have already cheated a lady and now again you are going to cheat me." The groom did not understand anything. He was baffled and he was blinking. And the lady who came to the front sat in a place in the front bench. The pastor asked, "Dear lady, why did you come to the front?" And the lady said, "Sir, I was sitting in the last bench with my baby. I could not hear anything. Moreover, the fan at the last bench is not working, so I wanted to come and sit in the front under the fan." And see, before asking what is the purpose of the lady coming to the front, so much confusions had happened. And finally, the wedding was stopped because haste. They did not stop to analyze what is happening due to getting angry very quickly and talking unwanted words. The whole ceremony was stopped. We have to think before we get angry and also think before we talk. சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது நாம் யோசித்து முடிவெடுக்கிறோமா
யோசித்து வார்த்தைகளை பேசுகிறோமா? யோசித்து கோபப்படுகிறோமா? அல்லது அவசரமாய் ஏதோ ஒன்றை பேசிவிட்டு பின்பு அதற்காக நாம் வருத்தப்படுகிறோமா? ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்வார்கள், கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் என்று. எந்த காரியமானாலும் அதை தீர விசாரித்த பின்பே நாம் பேச வேண்டும் அல்லது கோபப்பட வேண்டும். தீர விசாரிப்பது என்றால் மற்றவர்கள் சொல்வதை நாம் கேட்க வேண்டும். வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்ப்போம். யாக்கோபு 1:19 சொல்லுகிறது, ஆகையால் என் பிரியமான சகோதரரே, யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுவதற்கு பொறுமையாகவும் கோபிப்பதற்கு தாமதமாயும் இருக்க கடவர்கள். பாருங்கள், நாம் கோபிப்பதற்கு தாமதமாய் செயல்பட வேண்டுமாம். பேசும் பொழுது பொறுமையாக யோசித்து பேச வேண்டுமாய். நாம் கேட்கும் பொழுது மற்றவர்கள் சொல்வதை தீவிரமாக கேட்க வேண்டும். மற்றவர்கள் சொல்வதை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. ஒரு திருமண வைபோகம் ஒன்று ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. அந்த வைபோகத்தின் முறைப்படி திருமணத்தை நடத்துபவர் சபையிடம் கேட்பார், இந்த திருமணத்தில் யாருக்காவது ஒரு எதிர்ப்பு இருக்கிறதா? எதிர்ப்பு இருக்கிறது என்றால் என்ன காரணம்? அதை இப்பொழுது சொல்ல வேண்டும், அல்லது இதை பற்றி எந்நாளும் நீங்கள் பேசக்கூடாது என்று ஒரு சில நிமிடங்களை கொடுப்பார். இப்படிதான் இந்த திருமணத்திலும் ஒரு சில நிமிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. திருமணத்தை நடத்துபவர் சபைக்கு அறிவிப்பை கூறியவுடன் சபையில் அமைதி நிலவியது. திடீரென்று கடைசி இருக்கையில் இருந்த ஒரு பெண்மணி எழுந்து நின்று தன் கை குழந்தையுடன் முன்பதாக நடக்க துவங்கினாள். எல்லோரின் பார்வையும் அவள் பக்கம் திரும்பியது. வந்திருந்த சபையோர் ஏதோ ஒன்றை ரகசியமாக பேச துவங்கினர். இதை பார்த்த மணமகனின் தாய் மயங்கி கீழே விழுந்தாள். மணமகளுக்கு பயங்கர கோபம். தன் கழுத்தில் இருந்த மாலையை கழற்றி மணமகனை அடித்தாள். ஏற்கனவே ஒரு பெண்ணுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு என்னையும் ஏமாற்ற பார்க்கிறாயா? இது நடக்காது என்று கூச்சலிட்டாள். இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த சபையார் இந்த பெண்ணை கவனித்தார்கள். இந்த பெண் தன் கை குழந்தையுடன் முதல் இருக்கையில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டார். அப்பொழுது அந்த ஆயர் கேட்டார், அம்மா, நீங்கள் எதற்காக இங்கே வந்தீர்கள் என்று. அந்த பெண்மணி சொன்னார்கள், ஐயா, நான் கடைசி இருக்கையில் என் குழந்தையுடன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன். அங்கே மின் விசிறி இயங்கவில்லை. அதனால் நான் முன்பதாக வந்து மின் விசிறி அடியில் உட்காரலாமே என்று வந்தேன். ஏன், என்னவாயிற்று என்று கேட்டாள். பார்த்தீர்களா, ஒரு திருமணமே நின்று போய்விட்டது. அவசரமாக எடுத்த முடிவுகளினால், அவசரமாக பேசிய வார்த்தைகளினால். ஒரு நிமிடம் அந்த பெண்ணிடம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டிருந்தால், அல்லது அவர்கள் முன் வரும் வரை காத்திருந்திருந்தால் இந்த திருமணம் நல்லபடியாக பெரியோர்களின் ஆசீர்வாதத்தோடு நடந்திருக்கும். அதனால் நாம் எதற்கும் கோபப்படாமல் சூழ்நிலைகளை ஆராய்ந்து பின்புதான் நாம் பேச வேண்டும், கோபப்பட வேண்டும். Let us meet in the next story. அடுத்த கதையில் சந்திப்போம்.